A matrix is a rectangular arrangement of numbers arranged into rows and columns. The horizontal lines are called rows and the vertical lines are called columns. If a matrix has m rows and n columns, then order of A is m by n. Also, the matrix will have mn elements. Here, A is equal to matrix 3 2 1 1 0 3. ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഇതിൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റിലോട്ട് എഴുതുന്നതിന് റോസ് എന്നും വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കോളംസും എന്നുമാണ്. Then order of this matrix say, listen, this matrix has 2 rows, therefore 2 by 3 columns, therefore 3. 2 by 3, ഇത് 2 by 3 എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത്. Order of A is equal to 2 by 3 means A has 2 rows and 3 columns. And the number of elements of A will be 6. 2 into 3, 6. Aയ്ക്കകത്ത് 6 elements ഉണ്ടായിരിക്കും. Another example, B is equal to matrix 1 0 5 1 6 2. Then order of B. Bക്ക് എത്ര റോസ് ആണുള്ളത്? 1 2 3. Therefore 3 by number of columns of B is 2. And the number of elements of B will be 6. A is equal to matrix Aij m by n is an m by n matrix. That means a matrix having m rows and n columns. Aij means element in the ith row, jth column. ith റോയിലും jth കോളത്തിലും കൂടെ കിടക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് Aij. Therefore, A12 means element in the first row, second column. A34 means element in the third row, fourth column. Therefore, the general expression of this matrix can be written as A is equal to matrix A11 first row, first column. A12 first row, second column. A13 first row, third column, etc. A1n. This matrix has n columns, therefore A1n. A21, A22, A23, etc. A2n. Last row, AM1, AM2, AM3, etc. AMN. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു റോയാണ് ജനറൽ റോ, ith റോ. AI1, AI2, AI3, etc. AIN. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു റോയാണ് ജനറൽ കോളം. jth കോളമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് therefore A1j, A2j, AIj, AMj ഇങ്ങനെ വരും. ഇതാണ് ജനറൽ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ith റോ, jth കോളം. ജനറൽ എക്സ്പ്രഷനേക്കാൾ പർട്ടിക്കുലർ കേസാണ് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. കൺസ്ട്രക്ട് എ 3/2 മെട്രിക്സ്. A is equal to matrix Aij, where Aij is equal to half into modulus of I minus 3j. Here we have to consider a 3/2 matrix. Therefore, here A is a 3/2 matrix. That means A has 3 rows and 2 columns. Therefore, A is equal to A11, A12, A21, A22, A31, A32. എഴുതിയ ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. 3 rows and 2 columns.
ഇനി നമുക്ക് ഓരോ എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. Aij ഈസ് ഗിവൺ ആസ് half into modulus of I minus 3j. I first number, j second number. Okay. First one, A11 is equal to half into modulus I minus 3 into j. 1 minus 3 into 1 half into modulus 1 minus multiplication first 3 into 1 3 half into modulus of minus 2. Modulus of minus 2 is plus 2, therefore half into 2, that is 1. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ എലമെൻസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. A12 ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു മോഡുലസ് 1 minus 3 into 2, that is half into modulus 1 minus 6, that is 5/2. Now A21 is half into modulus 2 minus 3 into 1. First number 2 ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത്, second number 1 ജയുടെ സ്ഥാനത്ത്, that is half into 2 minus 3, that is 1/2. A22 is equal to half into modulus 2 minus 3 into 2, that is half into 2 minus 6, that is equal to 2. അതുപോലെ തന്നെ A31 is half into modulus 3 minus 2 into 1, that is 1/2. A32 is equal to half into modulus 3 minus 3 into 2, that is 3/2. Sorry, A31 ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. A31 is half into modulus 3 minus 3 into 1. Therefore, half into 0 is equal to 0. എല്ലാ എലമെൻസും കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് എ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം. A is equal to A11 is 1, A12 is 5/2, A21 is 1/2, A22 is 2, A31 is 0, A32 is 3/2. Therefore, A is equal to matrix 1 5/2, 1/2 2, 0 3/2. Next problem, that is also important. If a matrix has 24 elements, what are the possible orders can it have? ഒരു മെട്രിക്സിൽ 24 എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ലിസൺ, number of elements is 24. We know that if a matrix has m rows and n columns, then its order will be m by n and number of elements will be mn. Here the matrix has 24 elements. 24 is 1 into 24 is 24, 2 into 12 is 24. That means we factorize 24. 3 into 8 is equal to 24. 4 into 6 is equal to 24. 24നെ ഇത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. Therefore, the possible orders are 1/24, 2/12, 3/8, 4/6, also 6/4. 4/6 6/4 രണ്ടാണ്. 4/6 means 4 rows and 6 columns. 6/4 means 6 rows and 4 columns. Also 8/3, 12/2 and 24/1. These are the possible orders. Next one, type of matrices. First type, column matrix. A matrix having only one column
is called a column matrix. A is equal to matrix 1, 2, 3. ഈ മെട്രിക്സിന് ഒറ്റ ഒരു കോളമേ ഉള്ളൂ, ഓർഡർ 3/1 ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒറ്റ കോളം മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സസ് ആണ് കോളം മെട്രിക്സസ്. സെക്കൻഡ് വൺ, റോ മെട്രിക്സ്. എ മെട്രിക്സ് ഹാവിങ് ഓൺലി 1 row ഈസ് കോൾഡ് എ റോ മെട്രിക്സ്. ഒറ്റ റോ മാത്രമുള്ള കോളം മെട്രിസസിനാണ് റോ മെട്രിസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ മെട്രിക്സിന് ഒരു റോയും 3 കോളംസുമാണ് ഉള്ളത്. A matrix having the same number of rows and columns is called a square matrix. ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും റോസും സെയിം ആണെങ്കിൽ അതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ, A is equal to matrix 1, 2, 3, 0, 5, 6, 1, -2, 3. ഈ മെട്രിക്സിന് 3 റോസും 3 കോളംസും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ 3/3 ആണ്. Then A is called a square matrix of order 3. ഓർഡർ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ദ എലമെൻറ്റ്സ് A11, A22, A33 ആർ കോൾഡ് ദ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് ആർ ദ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ്. 1 A11, A22 5, A33 3. ദീസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ്. ഡയഗണലിൽ ലൈ ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ്സിനാണ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ്. A square matrix is called a diagonal matrix if all the non-diagonal elements are zeros. ഡയഗണലിൽ കിടക്കാത്ത നോൺ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം 0 ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം. സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ്. എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ സെയിം. ഇതൊരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ്, കാരണം ഇതിൻ്റെ നോൺ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സീറോസ് ആണ്. ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് സെയിമുമാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന മെട്രിക്സിനെ സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും. ലാസ്റ്റ് വൺ, ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ്. അത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ്. സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ 1 ഈസ് കോൾഡ് an ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ്. ലിസൺ, ഇതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ 2 ആണ്. ഇത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ്, കാരണം നോൺ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് 0 ആണ്. ഇത് സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് സെയിം ആണ്. കൂടാതെ അത് 1 ആയതുകൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം. ദിസ് ഈസ് ആൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ 2. ഇത് I is equal to matrix 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 is an identity matrix of order 3. ഇതിനെ നമുക്ക് I3 എന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു.